Hello, you are all welcome to the program. Today we are going to learn be verbs. You know what be verbs are? Yes, present tense, past tense, future tense. Under present tense, you find am, is, are. Past tense was, were. Future tense will be. දැන් ඔබ දකිනවා ඇති මේ be verb එක අපි use කරන්නේ කොහොමද? Present tense වර්තමාන කාල, past tense අතීත කාල, future tense අනාගත කාල. present tense එකේදී අපි am, is, are පාවිච්චි කරනවා. We use am, is, are in the present tense, whereas we use was and were in the past tense. And in the future tense we use will be. දැන් ඔබ පැහැදිලිව දකිනවා මේ be verbs ටික පාවිච්චි කරන ආකාරය. yes, වර්තමාන කාලයේදී අපි am, is, are වශයෙන් be verbs තුනක් පාවිච්චි වෙනවා. past tense එකේදී was and were වශයෙන් දෙකයි පහයි will be හයයි. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි be verbs am, is, are, was, were, will be වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. And these be verbs can be divided into singular and plural forms. You can see the present tense, past tense and future tense. I have given you some examples. I am busy, Sinhala meaning mama karya bahulai. Past tense ekedi I was busy. Mama karya bahula una. Future tense ekedi I will be busy. කියන්නේ අනාගතයේදී මම busy. අපිට වඩාත් හොඳ උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. I'm busy now. I was busy yesterday. I will be busy tomorrow. That's a good example. According to these adverbs, now, then, now කියන adverb එකත් එක්ක අපි present tense එක හඳුන්වා දෙනවා. I am busy now. He is busy now. She is busy now. It's busy now. I think you understand. I am busy. මට අවිවේකී. එහෙම නැත්නම් කාර්ය බහුලයි. He is busy. ඔහුට කාර්ය බහුලයි. අවිවේකී. She is busy. ඇයටත් කාර්ය බහුලයි. It is busy. එයට කාර්ය බහුලයි. එය වැඩක යෙදලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපි ඌ කියලා සඳහන් කරනවා. සතෙක් ගැන සඳහන් කරනකොට. දැන් ඔබ දකිනවා I am, he is, she is, it is. මේ past tense එකට යනකොට මේ am, is කියන ක්‍රියාපද වෙනස් වෙනවා. am becomes was, is becomes was. මම සිටියේ අවිවේකයෙන්,
He was busy. ඔහු සිටියේ අවිවේකයෙන්. She was busy. ඇය සිටියේ අවිවේකයෙන්. ඒ ආකාරයට. Future tense tomorrow, next week, next month, next year. ඒ වගේ මේ අනාගතය හඳුන්වා දෙන්න ඒ වගේ adverbs වලින් අපි මේ will be කියන verb එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔබට හොඳට දැක ගන්න පුළුවන් present tense එක ටිකක් සංකීර්ණ. It's too complex. Past tense only 2 be verbs you find, and later you come to future tense only 1. අපි අනාගතයේදී ඔබට මේ will be එක වෙනුවට shall be පාවිච්චි කරන ආකාරය කියලා දෙනවා. දැනට ඔබ මූලික වශයෙන් will be කියන verb එකේ ඉන්න. Yes, we are now coming to be verbs. Plural, බහුවචන. We, අපි, you, ඔබ, ඔබලා. මෙතනදී ඔබ කියන එකත් ඔබලා කියන එකත් ගැනෙන්නේ plural වලට. they, ඔවුන්, ඒවා. මේ අනුව we are busy now, you are busy now, they are busy now. දැන් ඔහු කාර්ය බහුලයි. In the past tense we use we were busy yesterday, you were busy last week, they were busy last month. ඔන්න past tense එක ඇඟවීමක් කරනකොට අපි එතනට ආ වෙනුවට were පාවිච්චි කරනවා. Future tense අනාගත කාලයේදී අපි මුලින් සඳහන් කළා වගේම verb එකේ වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, will be මයි. We will be busy tomorrow. හෙට අපි අවිවේකී. You will be busy next week. අපි ලබන සතියේ අවිවේකී. They will be busy next year. ඊළඟ අවුරුද්දේ වුන් අවිවේකී. එහෙමනම් අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ the adverbs now present tense, yesterday past tense, tomorrow future tense. මම හිතන්නේ දැන් සිසුන්ට අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති මේ be verb එක use කරන ආකාරය. Okay, now we are coming to do some activities. Exercises 1. Fill in the blanks with suitable be verbs. Present tense. The flowers bland beautiful. මල් ලස්සනයි. වර්තමාන කාලයේදී දැන් flowers වෙනුවට පාවිච්චි කරන pronoun එක අපි හොයා ගන්නට ඕන. I, he, she, it, we, you, they. මේ අතරින් කෝකද ගැලපෙන්නේ ඔබ තීරණය කරන්න. The dog angry. බල්ලා ඉන්නේ තරහින්. අපි the dog කියන noun එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන pronoun එක හොයා ගන්නට ඕන. You and I busy. ඔබයි මමයි දෙන්නම කාර්ය බහුලයි. මෙතනදී ටිකක් ප්‍රේමසං වෙන්නට ඕන. I pronoun එක දැක්කත් සමගම am එක use කරන්න එපා. I absent. මම පැමිණ නැත. My father free. තාත්තා නිදහස්. Here it indicates that the students are required to fill in the blanks using only am, is, are. Please. Now we are coming to the past tense. ඔබේ පහසුව සඳහා අපි වර්තමාන කාලයේදී am, is, are පාවිච්චි කරන ආකාරය, අතීත කාලයේදී was, were පාවිච්චි කරන ආකාරය. The flowers beautiful. The dog angry. You and I busy. I absent. My father free in Sinhala.
මල් ලස්සන වුණා. බල්ලට තරහ ගියා. ඔයයි මමයි අවිවේකී වුණා. මම පැමිණ සිටියේ නැහැ. past tense. තාත්තා නිදහස් කියන්නේ විවේකීව ඉන්නවා. සිටියා කියන එක. දැන් ඔබ හොඳට මේක සිතට ගන්න. අර මම මුලින් ප්‍රකාශ කරා වගේ present tense am is are පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට was were පාවිච්චි කරන්න. The last one future tense. The flowers beautiful. මල් ලස්සන වේවි. The dog angry. බල්ලට තරහ යාවි. You and I busy. ඔබයි මමයි කාර්යබහුල වේවි. I absent. මම හිට එන්නේ නැතුව ඉඳීවි. My father free. තාත්තට හිට විවේක තියේවි. මම හිතන්නේ මේ වන විට අපි තාමත් පැහැදිලිව සාකච්ඡා කළා how to use be verbs am, is, are, was, were, will be. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? ඒකට නෙගටිව් නැත යන පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද? සාකච්ඡා කරන්නට අපි පුංචි ආරම්භයක් කරමු. He is busy. ඔහු කාර්යබහුලයි. අපට අහන්න ඕන ඔහු කාර්යබහුලද? Is he busy? Are you busy? Am I late? මම ප්‍රමාදද? අපි මොකද්ද කරන්නේ? අර be verb එක pronoun එකේ මේ පැත්තට අරගෙන ගිහින් ඒක ලිඛිතව කරනවා නම් ලියනවා නම් ඒ මුල් අකුර කැපිටල් කරනවා. I කියන pronoun එක කොතනක ලිව්වත් ඒක කැපිටල්මයි. අපි දැන් he කියන එක ලිව්වොත් වාක්‍ය මුල H should be capital. Be verbs and spoken English. මේ පාඩමේ සුවිශේෂත්වය තමයි සිසුන්ට ව්‍යාකරණ සමග කතා කරන ඉංග්‍රීසි හුරු කිරීම. Be verbs plus spoken English. මේ තුල ළමයි සහ සිසුන් ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා නිවැරදිව. ඒ වගේම spoken English ජනප්‍රිය වචනයක් කතා කරන ඉංග්‍රීසි. අපිට ඕන භාෂාවක් කතා කරන්නට ඕන. භාෂාවක් කියන්නේ කතා කිරීම. Language means speaking. I'm busy. Please call me later. මම අවිවේකයෙන් ඉන්නේ. මට පස්සේ කතා කරන්න. I'm busy. Please call me later. The bus is late today. What shall we do? අද බස් එක ප්‍රමාදයි. අපි මොකක්ද කරන්න ඕන? I'm Roshan. I'm from Kandy. මගේ නම රොෂාන්. මම නුවර. They were absent last week. ඔවුන් ගිය සතියේ ආවේ නැහැ. They were ill. ඔවුන්ට අසනීප වුණා. I'll be at home tomorrow. හෙට මං ගෙදර ඉන්නවා. You can meet me there. ඔයාට පුළුවන් හෙට මාව ගෙදරදී මීට් වෙන්න. දැන් බලන්න. මම නැවත ඒ වාක්‍ය ටික කියවනවා. අපේ පරමාර්ථය තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රථමයෙන් කතා කරන එක. දැන් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කළේ ඊටාම කෙටි වීඩියෝ එකකින් ඔබට ඉක්මනින් විනාඩි 10ක් වාගේ කෙටි කාලයක් තුල භාෂාවේ වාක්‍ය 5ක් එහෙම නැත්නම් 10ක් ඉගෙන ගැනීම. ඉතින් මේ විදිහට අපි අනාගතයේ මේ වගේ ලෙසන් එකක් අපි ආරම්භ කරනවා. එhmenan ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් you can contact us, your comments, you have the email
You can send your comment to the email. Thank you very much. Good luck.